ओके गाइस, चलो लेट्स स्टार्ट। Fluid mechanics. So first of all, what is a fluid? What is a fluid? Any Let substance which motion any substance which can motion. motion. Okay. Anyone else? See, fluid, it is any substance that can flow under application of very less pressure. Or let's say less force. A fluid, it can be a gas or it can be a liquid. Fluid can be gas or a liquid. तो आई गेस हम सभी को ये तो पता है ना कि एक फ्लूइड है और एक सॉलिड्स है। एक फ्लूइड है और एक सॉलिड्स है। अच्छा ये बताओ केड़ी लैंग्वेज मतलब कंफर्टेबल है? सर पंजाबी। सर पंजाबी पंजाब ਦਾ ਹੀ ਬੈਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਹੈ। ठीक है ठीक है। वो कोई चक्कर नहीं, मैं क्या किसी कोई ऐसा ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। सारे पंजाबी है सर। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ बढ़िया, गुड। ओके, देखो एक अपने को सॉलिड्स है, एक लिक्विड है और एक गैस। तो लिक्विड और गैस में ਆਪਾਂ किच पढ़ते फ्लूइड्स। हम देखो दिस इज अ फ्लूइड एलिमेंट, ये ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ फ्लूइड ਦਾ एलिमेंट है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, जो तो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ਕੀ होएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। इट विल बेसिकली डिफॉर्म डिफॉर्म। वेरी इजीली। यस सर। ओके, सो बेसिकली फ्लूइड की है डिफॉर्म करेगा और बहुत घट फोर्स लाने ते भी, ਈਵਨ ਇਫ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਡ, और जब मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਫੋਰਸ ਲਾਵਾਂ ਵਿਲ ਇਟ डिफॉर्म? क्या डिफॉर्म करेगा? नहीं करेगा। जब तक बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लाऊंगा इट विल नॉट डिफॉर्म। हाँ, यस व्हेन सर। जब ये फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी तो थोड़ा बहुत ये भी डिफॉर्म कर जाएगा। ओके, ओके सर। तो बेसिकली सॉलिड की है, सॉलिड साडा कंसर्न है कि डिफॉर्मेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। सॉलिड साडा कंसर्न की है डिफॉर्मेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। बट फ्लूइड साडा कंसर्न की है किस रेट ਨਾਲ डिफॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि ਉੱਥੇ डिफॉर्मेशन ਤਾਂ होनी है। ठीक है ना, फ्लूइड ਦੇ ਵਿੱਚ डिफॉर्मेशन ਤਾਂ होनी है, बट ਸਾਡਾ कंसर्न ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ फ्लूइड्स किस रेट ਨਾਲ डिफॉर्मेशन ਹੁੰਦੀ है। सो फॉर फ्लूइड्स आवर कंसर्न इज रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ਤੇ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ? ਓਨਲੀ डिफॉर्मेशन। ओके, एग्जाम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन फ्लूइड्स वी ओनली स्टडी सॉलिड्स रेट तो ऑफ, सर ये सॉम ਚ ਹੋਊਗਾ ਨਾ सॉलिड्स वाला ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ सॉलिड फॉर्म च। ਆਪਾਂ ठीक है सॉलिड ਦੀ ਗੱਲ नहीं करनी है, जस्ट इंट्रोडक्शन है फ्लूइड ਦੀ। ठीक है सर। ਇਹ ਆਇਆ ਸਮਝ ਸਾਰਾ? यस सर। ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? क्वेश्चन आया ਸੀਗਾ एग्जाम च, बेसिकली दो स्टेटमेंट ਸੀਗੀਆਂ
there was statement कि in fluids we only study rate of deformation. In fluids we only study rate of deformation. Was it true or false? True or false ਦੱਸਣੀ ਸੀ statement ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ठीक है सर। ਕੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ statement true ਸੀਗੀ ਜਾਂ false? ट्रू सर। true ਸੀਗੀ ਤੇ next statement ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ a fluid at rest cannot resist shear force, cannot resist shear force. A fluid in motion, a fluid in motion can resist shear force. ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੂਇਡ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲੂਇਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਟਿਲਟ ਕਰਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਫਲੂਇਡ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਲੂਇਡ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕੇ ਸ਼ੀਅਰ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਫੋਰਸ ਐਕਟਸ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਓਕੇ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਕੇ ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਫਲੂਇਡ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਗੈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ यस सर। ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰਸ ਹੈ ਫਲੂਇਡ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਊਗੀ ਓਕੇ ਤੇ ਸ਼ੀਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਫਲੂਇਡ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਅ ਫਲੂਇਡ ਐਟ ਰੈਸਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਸ਼ੀਅਰ ਫੋਰਸ ਆਇਆ ਸਮਝ यस सर। ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਤੇ let's talk about fluid properties. Density of fluid. Density ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ मास अपॉन वॉल्यूम। it is mass upon volume. Density is mass बटा volume. Next is specific gravity. What is specific gravity? स्टैंडर्ड फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड। ਯੈਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਲੂਇਡ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਲੂਇਡ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ 에ਅਰ ਔਰ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਵਾਟਰ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਫਲੂਇਡ ਕੀ ਹੈ ਫਲੂਇਡ ਗੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਲੂਇਡ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਟਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1000 kg ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ 에ਅਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੈਸਿਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ 에ਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਲੂਇਡ 에ਅਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 1.2 kg ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ यस सर। ठीक है next is specific weight of fluid specific weight क्या होगा स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक वेट की है अपना वेट बटा वॉल्यूम
weight ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ mg ਵੋਲਿਊਮ v ਐਂਡ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ ਬਟਾ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਮਾਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਵੋਲਿਊਮ हाँ जी। ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਟੂ g ਬਾਈ v v ਨਾਲ v ਕੱਟ ਕੇ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ rho g so basically rho g is called what specific weight of fluid याद रहेगा हाँ जी। ठीक है ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਨਰਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ weight ਲਿਖਤਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ weight ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ weight ਬਟਾ ਵੋਲਿਊਮ weight ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਦੇਖੋ m ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ m ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਮਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ 100 kg ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ weight ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਰਥ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ weight mg ਔਰ m ਸਾਡਾ 100 kg ਹੈ g ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ 9.8 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ weight ਆਫ ਅ ਬਾਡੀ ਹੁਣ ਸਪੈਸਿਫਿਕ weight ਕੀ ਹੋਊਗਾ weight ਬਟਾ ਵੋਲਿਊਮ weight ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ mg ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ v ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਸ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ वॉल्यूम। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ डेंसिटी की है मास बाय वॉल्यूम ठीक सर यूनिट भी लिख दो सर नाल माड़ा जी। हेलो दिस इज केजी पर मीटर क्यूब ਇਹਦੇ ਕੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟਲੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਏ kg ਬਾय ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੇ kg ਬਾय ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟਲੈਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ देयर इज अ ऑयल लिखा होगा देयर एग्जांपल देयर इज अ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी Sg 0.8 डेंसिटी दसो की होगी उस ऑयल की ऊपर की लिखा सर 0.8 की है सर 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी है कोई तेल है ਉਹਦੀ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 800 ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 800 ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਦੇਖੋ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਫਲੂਇਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਫਲੂਇਡ ਬਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਲੂਇਡ ਹੁਣ ਆਇਲ ਕੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਲੂਇਡ ਕੀ ਆਊਗਾ वाटर ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1000 ਤੇ 1000 into 0.8 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 0.8 1000 into 0.8 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 800 800 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 800 kg ਬਾय ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ठीक है सर। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ 13.6 ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ 13.6 ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 13600 ਸਰ यस 13600 वेरी गुड this specific okay इच कोई डाउट ठीक है सर। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ फोर्स फोर्स अपॉन एरिया ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਸ ਬਾय ਏਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर ਪਾਸਕਲ आप पास्कल भी कह सकते हैं आप वेरी गुड इन्हों आप पास्कल भी कह सकते हैं ठीक
ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦਾ? वेक्टर क्वांटिटी। ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ स्केलर होगा सर। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? स्केलर है सारा फैला ना और जिदा हवा पानी का प्रेशर है स्केलर। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੈਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਯਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੱਗੂਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, मैग्नीट्यूड सर ओनली। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਫਲੂਇਡ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 0 ਹੋਏਗਾ ਸਰ। ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕੁਛ मैक्स होगा। होएगा सर, मैक्स। नहीं मैक्सिमम भी नहीं कहा, मैक्सिमम कितने होगा प्रेशर? रिपीट करो सर, क्वेश्चन रिपीट करो सर। मैं कह रहा एक फ्लूइड है मेरे को, ठीक है ना, उस मैं कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लिया तो इस प्रेशर किवें एक्ट करूगा इस पॉइंट पे? पेंडिकुलर सर। परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर कितों होगा? हर साइड तो होगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर इधर भी होगा, इस साइड तो भी परपेंडिकुलर, इस साइड तो भी परपेंडिकुलर, इस साइड तो भी परपेंडिकुलर, इधरों भी परपेंडिकुलर, उस साइड तो भी परपेंडिकुलर। मतलब हर जगह ते की लगूगा? परपेंडिकुलर ही लगूगा प्रेशर, है ना। मैग्नीट्यूड की गल मैं नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड आप बाद च पढ़ांगे, ठीक है ना, कि डेप्थ च फ्लूइड की हुंदा मैग्नीट्यूड। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ? ਇਹ ਟੈਂਸਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਹੈ? कंप्रेसिव। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਰੈਸਿਵ। ਕੰਪਰੈਸਿਵ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ? ਕੰਪਰੈਸਿਵ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਰਸ ਬਾय ਏਰੀਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਰਸ ਬਾय ਏਰੀਆ। ਕੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? सर वो रजिस्टिंग फोर्स होंगी है सर। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। स्ट्रेस वेक्टर क्वांटिटी। नहीं स्ट्रेस वेक्टर नहीं होंगे, स्ट्रेस होंगी टेंसर क्वांटिटी ऑफ मतलब रैंक 2 और ऑर्डर 2। बेसिकली एक होंगे, देखो टेंसर क्वांटिटी होंगी है, टेंसर क्वांटिटी ऑफ रैंक 0 उन्होंने आप बोलते स्केलर क्वांटिटी। फिर टेंसर आता रैंक 1 उन्होंने आप कहते वैक्टर क्वांटिटी। पर जी स्ट्रेस है साड़ी टेंसर है रैंक 2 की, यानी कि
ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਠੀਕ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇसी करके ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 'ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ ਸਰ, ਟੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਟੈਂਸਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਟੈਂਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਟੈਂਸਰ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੈਂਟਰ ਕਰਦਾ। ਸਕੇਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਕੇਲਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਪॉर्टेंट ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਕੇਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਟੈਂਸਰ ਹੈ ਆਰਡਰ 0 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆਰਡਰ 1 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਸਰ ਹੈ ਆਰਡਰ ਆਰਡਰ। 2 ਦਾ, ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਡ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। स्ट्रेस की है इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। प्रेशर की है, प्रेशर लगता ड्यू टू, प्रेशर इज, इट इज आउटसाइड और एक्सटर्नल फिनोमिना, इट इज एक्सटर्नल, इट इज एक्सटर्नल। और कोई फर्क स्ट्रेस और प्रेशर? देखो की है, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ। ਬਟ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ can produce stress, it can produce stress, but stress cannot produce pressure। ये समझो, एग्जांपल देखो की है। मान लो एक सबमरीन सीगी, ठीक है, इट इज अंडर वाटर, पानी च डुबी हुई। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ सबमरीन ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਊਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ। ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਬਾय ਏਰੀਆ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਚਲੋ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰ, ਕੀ ਕਰਿਓ, ਟੈਂਸਾਈਲ ਲੱਗੂਗਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਊਗੀ, ਕੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਚ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਵਿਚ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ, ਅਦਰਵਾइज ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਹਾਂ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक,
देखो ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਤੋਂ h ਡੈਪਥ ਤੇ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਹ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੋਂ h ਡੈਪਥ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? rho g h यस, वेरी गुड। प्रेशर एट डेप्थ h ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ rho g h। ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈरह करने ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? rho g h। rho ਕੀ ਹੈ? ਡੈਂਸਿਟੀ। g ਕੀ ਹੈ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h की है? डेप्थ। उस पॉइंट की डेप्थ की है। जिमें जिमें h ਵਧੇਗਾ प्रेशर भी क्या होगा? ਵਧੇਗਾ। ओके, अंडरस्टूड। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਸ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। कि ए पॉइंट है तो कितनी डेप्थ है, ये बी पॉइंट है वो कितनी डेप्थ है, बस दैट्स इट। ठीक, दसो आया समझ? हाँ जी सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग पा लो। ये आप कब स्टार्ट करेंगे? विल स्टार्ट विद विस्कोसिटी। देखो बाकी मेरा नंबर हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है ना। मैं हर क्लास कहना जो कोई भी डाउट आवे, ठीक है ना, मैंने किसी भी टाइम ते मैसेज कर लो, पूछ लो की डाउट आ रहा, ठीक है ना। तो मतलब वेट करने की लोड़ नहीं है कि नैक्सट क्लास च डाउट क्लीयर होंगे, ठीक है ना।